सूरत अनफाल आयत नंबर 2 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ अंतुम बिलउद्वतिद दुनिया व हुम बिलउद्वतिल क़ुस्वा वर्रक्बु अस्फल मिनकुम वलौ तवाअदतुम लख्तलफ्तुम फिल मीआद वलाकिन लियक़्ज़िय अल्लाहु अम्रन कान मफ़ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दे आयत करीमा की बल इल्लत ज़िक्र कीगी दे हुक्म च क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल व माल गनीमत के बा ख्वाह व इख्तियार दा अल्लाह रब्बुल आलमीन चलेगी। ज़िक्र ची द बदर पर मैदान कड़े तासो द अबू जहल द लख्कर सर अल्लाह पाक मखामख कड़ई और तासो ता अल्लाह पाक कामयाबी दर कड़ा गई शिकस्त खड़ो माल गनीमत हासिल शो। लिहाजा माल गनीमत के इख्तिलाफ मकवई बल्कि दा अल्लाह और दा अल्लाह दा रसूल हुक्म और इख्तियार तय प्रेद है। दी आयत करीमा की द जवन द जंग बदर द मैदान नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र कई। द बदर प मैदान की वड़ू के खड़ो दागे यवा गाड़ा बांधे मुसलमानानो आगा गाड़ा ची आगा नज़दी व मदीने मुनव्वरे थे और दे खड़ आगा बला गाड़ा ची कमा द मदीने मुनव्वरे न लरे व और मकी मुकर्रमे त नज़दी व नो पा आगा गाड़ा बांधे दा अबू जहल लख्कर और दा आगा काफिला व और दा अबू सुफियान तिजारती काफिला आगा द मदीने मुनव्वरे नखकता तकरीबन 3 मील पर फासिला की दर समंदर पगाड़ा बांधे रवाना और मकसद दे मैदान जंग द नक्शी बयानवलो आगदा दे ची ज़ाहिरी असबाब बांधे वकते शी नो द मुसलमानानो काबू हासिल अवल द काफिरानो पर लख्कर बांधे ज़ाहिरी असबाब सरदा मुमकिन नौ सकची मुसलमानान पदा से गाड़ा बांधे हो चागा शगलन अजमकवा पागे के मंड न वहले के दे गर्जेदल के पासाने न शुके दे द्वयम दाची उबहम दागोई न लरे और काफिरान पयौदा से तरफ बांधे उचागा बिल्कुल अवार मैदान और उबहम दागोई सर नजदेवे द्वयम दादा ची अबू सुफियान तिजारती काफिला चागी पसे सहाबे किराम रावती हो आगे हमला रा बदल अकड़ा और आगे तरफ बांधे तलल चे पकम तरफ बांधे द अबू जहल लख्करो द मकी मुकर्रमेना वर तलार रागले वा नो आगे पखज़े के हमो मैदान अवारो और उबहम और सरा नज़देवे और दे सरा सरा दा इख्तिमाल मोची दा अबू सुफियान काफिला आगा बचवा द मुसलमानानो द काबू द कंट्रोल न हुआ था नो कचरे जमुंगा इमदाद का जरूरत शी नो दगा काफिले वाला हम जमुंग इमदाद कवेश नो मुसलमानान पर हर लिहाज बांधे द परेशानी पर हालत क्यों ज़कची ज़ैब मुनासिब नौ उबहम और सर नज़दे नवे दरे मदाची दा इख्तिमालम नौ चे ज़मुंगा मदद और नसरत तबसो
راشي او بلدا چې تعداد کم او 314 د دې سره سره ساز و سامان او اسلحه د جنگ مر سره کم وي د اسبابم کم او د جنگ په نیت باندې راوتیم نو ځکه دوی چې راوتی وو د ابو سفیان د قافلې د رکاوولو د پاره راوتی او کافران دا غي زه هم خزایو او بمر سره نږدې وي او د قافلې د امداد احتمال مو چې د دوی امداد تعداد هم ډیرو ځکه تقریبا 1000 کسان سامان او اسلحه د جنگ مر سره ډیرې او پنیت د جنگ باندې هم راوتی نو که په ظاهر باندې وګوره نو دا ممکن نه و چې مسلمانان هغه غلبه او قوت حاصل کړي او قابو حاصل کړي د ابو جهل په لښکر باندې لیکن دا ارس چې وشنو الله برابر کړ په ظاهر باندې خو سړی دا ګمان کوي چې دا یو اتفاقی خبره و ډیرو خبرو د خلک اتفاقی وای چې دا خبره اتفاقی داسې وشوه یا دا کار اتفاقا داسې وشو خو لیکن دا الله په فیصلو کې هغه اتفاقی نه هغه فیصله الله پاک د مخ کې نه کړی نو دا فیصله مخ کې نه الله رب العالمین کړی و چې د بدر په میدان کې با مسلمانان او کافران یو بل ته مخامخ کیږي او په دې میدان کې با مسلمانان په هر لحاظ چې کمزوري دي دوی به کامیابی حاصلې او کافران چې په هر لحاظ باندې طاقتور معلومیږي هغه به په دې میدان کې شکست خوري نو دغه اسباب الله برابر کړ د جنگ بدر نو پاغه کې غنیمتونه حاصل شو نو لہذا تاسو اختلاف مکوئ په مال غنیمت کې بلکې هغه د الله حکم او د الله د رسول فیصله ته پرې فرمای اذ انتم بالعدوه الدنيا الله فرمای کله چې وای تاسو بالعدوه الدنيا هغه طرف نږدې باندې دنیا دا د دنون ماخوذ ده په معنا د نزدېکت چې نزدې و دغه طرف نزدې و مدینه منوره ته میدان بدر کې چې سړی ودرېږي نو بیا دا آیات شوای نو ډېر خپويږي اذ انتم بالعدوه الدنيا چې عدوه الدنيا دا او عدوه القصوى هغه طرف ده الله فرمای اذ انتم کله چې وای تاسو بالعدوه الدنيا هغه طرف نږدې کې وهم او دا کافران بالعدوه القصوى هغه طرف لری کې قصوا په معنا د لریوال سره لریو د مدینه منوره او مکی مکرمه طرف ته نږدې والركب او قافله د سوداګرو اسفل منکم خکت روانه ومنکم د تاسونا الله فرمای ولو تواعدتم کچری تاسو وعده کړی وای د یو بل سره نو لختلفتم فی الميعاد خامخا تاسو به اختلاف کړی وای فی الميعاد پاغه وخت مقرر کی یعنی دا جنگ چې الله برابر کړ د بدر په میدان دا الله په خپل فیصله تیار کچری تاسو د یو بل سره وعده کړی وای چې راځي په دې میدان کې با زمنګ او تاسو مقابله نو خامخا با تاسو اختلاف کړو مسلمانان با د دې وجنا نه حاضر دل میدان ته چې زمونږ تعداد ډېر لږ ده موږ سره خاصله ډېر لګي دي او کافران بم نه تیارې دل د دې وجنا چې د کافرانو په زړونو کې طبعا روح پروت وي د مسلمانانو نو هغه بم نه حاضر دل نو کچره دا خبره په وعده باندې وای نو دې میدان کې با تاسو نه وي حاضر شوي لیکن بغیر د وعده نه د الله خو چې تاسو حاضر شئ او یو بل ته مخامخ شئ چې د حق او د باطل جدائی او فصل په دې ورځ باندې راشي الله فرمایي لختلفتم فی الميعاد خامخا
اختلاف کړوي تاسو فی المیعاد پاغا وخت مقرر کې ولکن لیقضی الله لیکن الله پاک تاسو یوځای کړی بغیر د وعده نه د څه لپاره لیقضی الله دې د پاره چې پوره کړی الله تعالی امرن هغه کار کان مفعولا چې هغه د مقرر د مخکنه مقرر دی چې هغه څه شی دی هغه غلبه د مؤمنانو د کافرانو باندې د بدر په میدان کې فرمای لیهلک من هلک عن بینه ويحيى من حي عن بینه لیهلک دې د پاره چې هلاک شي من هغه څوک هلاکا چې هغه هلاک شو عن بینه پس د دلیل د دې مطلب دا ده چې د بدر په میدان کې الله رب العالمین صداقت د اسلام ښکارا کړ حقانیت د اسلام ښکارا کړ چې په هر لحاظ مسلمان کمزور ہے په ظاهري اسباب باندې او لوی لخر ته شکست ورکړ نو صداقت د اسلام الله ښکارا کړ اوس د دینه پس کسو هلاکیږي نو داغه هلاکت بم پرانو سترګو باندې او چې څوک ژوندې پاتې کیږي نو داغه ژوند تیرول به هم پرانو سترګو باندې وي څوک بدا باندې نشي کوي چې یاره دا حق به د چا سره دا حق ډله به کومه وي په دې ورځ الله پاک حق کارک صداقت د اسلام ښکارا شو اوس د دینه پس کڅوګ هلاکیږي نو هم هلاکېدل به پس د دلیل نه وي یعنی پس د لیدو د دلیل نه پرانو سترګو باندې او چې څوک ژوندې پاتې کیږي او ژوند تیری نو داغه ژوند تیرول به هم پس د دلیل نه وي یعنی پرانو سترګو باندې وي دویم دا چې دلته هلاکت په معنا د کفر سره ده او حیات دا په معنا د اسلام سره ده نو بیا معنا دا ده کله دین پس سو کفر اختیاري سو د دین پسم کفر اختیاري نو لہذا داغه هلاکت با پرانو سترګو باندې چې حقانیت د اسلام او تخکاره شو صداقت د اسلام ښکارا شو بیا هم یو سړی کفر کوي نو داغه کفر با رستو د لیدو د دلیل نه بیا به سبانه ورته پاتې نه او کله دې معرکې نه پس سوګ اسلام قبلای نو داغه اسلام قبلول به هم د همیشه ژوند د نجات لپاره چې هغه ژوند د آخرت دی او هغه همیشه بیا د کامیابی ژوند وي نو فرمای لیهلک دې د پاره چې هلاک شي من هغه څوک هلاکا چې هغه هلاک شو عن بینه رستو د لیدو د دلیلنا ويحيى او ژوندې پاتې شي من هغه څوک حیا ويحيى او ژوندې پاتې شي من هغه څوک حیا چې هغه ژوندې پاتې شو عن بینه رستو د لیدو د دلیلنا وان الله ويقينا الله تعالی لسميع عليم خامخا اوریدن کې دی علیم او بيزاد دی اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم دی آیات کریمه کې بل علت ذکر کیږي چې اختیار د مال غنیمت الله او رسول ته حاصل ته تاسو اختلاف مکوئ علت دا چې د بدر د غزا نه مخکې زموږ خپل پیغمبر خوب ولید چې کافران هغه ورته ډېر لږ ښکارا شو سره د دینه د هغې تعداد خو ډېرو لیکن الله پیغمبر ته لږ ښکارا کړ دې دپاره چې صحابه کرامو ته دا خوب بیان کی او هغه حوصله افزایی وشي دا هغه حوصله مضبوط شي اگر که و ډیر لیکن الله ورته لګو خوذل مطلب دا و چې د مسلمانانو حوصله مضبوط شي او دا جنگ خامخا وشي چې
چې حق او باطل ښکار شي. الله فرمایي کچره ډیر خودلې وای تاسو نو کېدای شي تاسو اظهار د کمزوري کړی وای او یا کېدای شي تاسو اختلاف کړی وای په دې جنگ کولو کې چې نه کو زمونږ تعداد لګ دی لیکن الله غختل چې دا جنگ وشي او تاسو ته الله پاک غلبه او قوت درکې په کافرانو باندې. الله رب العالمین تاسو د کمزوري او د اختلاف نه محفوظ ساتلی. الله فرمای اذ یریکهم الله کله چې او خودل ته پیغمبره الله تعالی دا کافران فی منامک په خوب ستا کې قلیلا لگ. الله فرمای ولو اراکهم کچری خودلی وای تا ته ډیر ولو اراکهم کچری خودلی وای تا ته کثیرا ډیر لفشلتم نخام خاطا صبا اظهار د کمزوري کړه وای ولا تنازعتم فی الامر او خام خاطا صبا اختلاف کړه وای فی الامر فبارد جنگ کولو کې ولکن الله سلم لیکن الله تعالی محفوظ ساتلی تاسو د کمزوري او د اختلاف نه. انه علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی پوهه ده بذات الصدور پاغه سباندې چې پسینو د خلقو کې دي. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ دی آیات کې دریم علت ذکر شوی چې انفال مال غنیمت کې اختیار د الله او د الله د رسول په چلیږي اختلاف کول مناسب نه دی. هغه دا چې په میدان جنگ کې چې کافران او مسلمانان یو بل ته مخامخ شو نو هر ډلې ته الله پاک بل ډله لږ خودا دې د پاره چې جنگ وشي. کافرانو ته مسلمانان لږ کار کېدل او مسلمانانو ته کافران لږ کار کېدل دې د پاره چې دا معرکه وشي او حق او باطل ښکار شي. د مسلمانانو تعداد 314 لیکن کافرانو ته دا ټول تقریبا 100 کسان ښکار کېدل. ابو جهل تپوسو کا چې د دې مسلمانانو تعداد تبا لسو خان هغه کافی شي هغه به اندازه د دینه لګوله چې د یو لخر د پاره لسو خان د خوراک کافی کیږي نو دینه داسې اندازه لګيږي چې د دې تعداد بسل کسان نه یو د لسو اوخانو کافی کېدل د زرو د پاره او یو اوخ هغه د سلو کسانو لپاره. نو تاسو یو چې دا به څومره کسان د یو اوخ خوراک به د دوی د پاره کافی وي نو هغه ورته فرمایل چې آو نو به فرمایل چې دا خو 100 کسان دي 100 کسان معلومه او د کافرو تعداد زر کسان هغه هم مسلمانانو ته کم ښکارا کېدل. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای چې ما سره خوا کې کوم صحابي ولاړو ما دا غینه تاسو کو چې د دې کافرانو تعداد بل لسکم سلوي و اگر ته فرمایل چې نه لسکم سل نه دي خو سل دي سره د دې نظر کسان نو الله دې دواړو ډلو ته یو بل لګو خودل دې د پاره چې معرکه وشي دا مقابله وشي او حق او باطل الله پاک ښکار کړي. الله فرمایي واذ یریکموهم او کله چې او خودل الله پاک تاسو ته دا کافران اذ التقیتم کله چې مخامخ شي تاسو دا غي سره فی اعینکم وی خودل تاسو ته فی اعینکم فستر گستاسو کې قلیلا لک ويقللکم او کم اخکار کړی تاسو فی اعینهم فسترګو د کافرانو کې تاسو یې ته کم اخکار کړی صد پارا لیقضی الله دې د پارا چې پوره کې الله تعالی امرن اغکار کان مفعولا چاغا د مقرر د مخکنا چاغا جنگ کېدل دی و الی الله الله فرمای خاص الله تعالی ته طرف ته ترجع الامور واپس کېدل د ټولو کارونو دی. بیا ګوري دوباره
الله فرمای اذ انتم بالعدوه الدنيا کله چې وای تاسو په طرف نزدیکی مدینه منوره ته وهم او دا کافران بالعدوه القصوى په طرف لری کې د مدینه منورینا والركب او قافله د سوداګرو اسفل منکم کتروان و منکم د تاسونا ولو تواعدتم الله فرمای کچری تاسو وعده کړی وای د یو بل سره لختلفتم خامخا تاسو به اختلاف کړی وای په میعاد او وخت مقرر کې ولکن ليقضي الله لیکن الله پاک تاسو یو بل ته مخامخ کړی بغیر د وعده صد پاره ليقضي الله دې د پاره چې پوره کې الله پاک امرن هغه کار کان مفعولا چې هغه مقرر دی د مخکنا چې هغه غلبه او کامیابی د مؤمنانو ده ليهلك دې د پاره چې هلاک شي من هغه څوک هلاکا چې هغه هلاک شو عن بینه رستو دلیدو د دلیلنا ويحيى او ژوندۍ وي من هغه څوک حیا چې هغه ژوندۍ پاتې شي عن بینه رستو دلیدو د دلیلنا وان الله ويقينا الله تعالی لسميع عليم خامخ اوریدونکو او په ذات ده اذ يريكهم الله الله فرمای کله چې او خودل ته پیغمبره هم دا کافران چاو خودل الله تعالی فی منامک په خوب ستا کې قلیلا لک ولو اراکهم الله فرمای کچری خودلی وای تاسو ته دا کافران کثیرن ډیر لفشلتم نخاما خاطا صبا کمزوری ښکار کړی وای ولا تنازعتم فی الامر او تاسو به اختلاف کړی وای فی الامر په بارد جنگ کې ولكن الله لیکن الله تعالی سلم محفوظ ساتلی تاسو د اختلاف او د کمزورینا انه علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی په یاد بذات الصدور هغه څه باندې چې په سینو د خلقو کې دي و اذ یریکموهم او کله چې او خدای تاسو اے مؤمنانو کافرانو ته اذ التقیتم کله چې مخامخ شي تاسو هغه ته فی اعینکم و اذ یریکموهم کله چې او خدل کافران تاسو ته اذ التقیتم کله چې تاسو مخامخ شوي دا غوی سره فی اعینکم وی خودل کافران تاسو ته فی اعینکم پستر ګستاسو کې قلیلا لک ويقللکم او تاسو لک ښکار کړی فی اعینهم پستر ګو د کافرانو کې ليقضي الله دې د پاره چې پوره کې الله پاک امرن هغه کار کان مفعولا چې هغه د مقرر د مخکنا چې هغه د جنگ کې دل دی و الى الله والله فرمای خاص الله تعالی طرف ته ترجع الامور واپس کېدل شي ټول کارونه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.